Hello students. In the previous videos we have already covered what is fundamental analysis and what are the steps taken in fundamental analysis like economic analysis, industry analysis and company analysis. It is almost complete. And now we are moving on to the advantages and disadvantages of fundamental analysis. Coming over to the advantages, one of the main advantage of fundamental analysis is it helps to predict the long-term trends. The ability of fundamental analysis to identify and predict long-term economic, demographic, technological or consumer trends can benefit investors. So, it is understood that fundamental analysis is more helpful for long-term investors rather than for short-term investors. If you analyze the process involved in the fundamental analysis, though the name is just fundamental, it involves a lot of processes like understanding the economy, understanding the political issues that is around the business, then understanding about the industry, then considering and analyzing the financial, the qualitative as well as quantitative aspects of a company. And then only you are arriving at a conclusion and making your investment decision. So it is more suitable for a long-term investor who's ready to or who's patient enough to keep his or her investment for a long period of time. So this fundamental analysis is more helpful in determining long-term trends. Then identification of value. This can help, the fundamental analysis can help investors to assess and know the companies with valuable asset, a strong balance sheet, stable earnings and staying power. നമ്മുടെ കമ്പനി അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കോംപ്രഹെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാം ഇൻക്ലൂഡിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അനാലിസിസ് ആണ് കമ്പനി അനാലിസിസ് വിച്ച് ഇസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ഫണ്ടമെന്റൽ അനാലിസിസ്. അപ്പോൾ അത് നടത്തുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഓരോ കമ്പനീസിൻ്റെയും വാല്യൂ എന്താണെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് അവർക്ക് എത്രത്തോളം അസറ്റ് ബേസ് ഉണ്ട്, അവരുടെ ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ സ്ട്രോങ് ആണോ, നമ്മൾ ഇനി കൂടുതലായിട്ട് ഫണ്ടമെന്റൽ അനലൈസിങ് ടെക്നിക്സ് ഒക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എത്രത്തോളം ഇൻവോൾവ് ആയിട്ടാണ് കമ്പനീസിനെ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പഠിക്കും. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ഹെൽപ്പ് യു ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ വാല്യൂ ഓഫ് ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി ഫോം. So fundamental analysis is helpful in identification of value. Then next is understanding about business. You will have a clear understanding about the kind of business that you are going to invest with. Fundamental analysis helps the investor to familiarize with key revenue and profit drivers behind a company. നിങ്ങൾ ഈ company analysis, when the company analysis is made in a proper way, it helps you to understand. We have already noted that in company analysis you analyze the quantitative aspects like revenue, profit, assets. So when you understand all these things, you will be understanding what are the main factors, what are the driving forces to enhance revenue in a particular kind of business and how the profit can be improved. This understanding about the business is provided by fundamental analysis. And it identify and accept companies with strong performance. അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മളിതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് എന്തിനാണ്, എന്നിട്ട് നമുക്ക് മോശമാണ് പെർഫോമൻസ് എന്ന് തോന്നുന്ന കമ്പനീസിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുകയും നല്ലതാണ് പെർഫോമൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റ് ഡ്രൈവേഴ്സ് ഒക്കെ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി, അത് കുറച്ചും കൂടി ഈസിയറാണ് അറ്റൈൻ ചെയ്യാൻ എന്നൊക്കെ മനസ്സിലായി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ആക്സെപ്റ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ളതിനെ നമുക്ക് അതിനെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുകയും സ്ട്രോങ് പെർഫോമൻസ് ഉള്ളതിനെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുകയും വീക്ക് പെർഫോമൻസസ് ഉള്ളതിനെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാനുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് ഫണ്ടമെന്റൽ അനാലിസിസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ദെൻ നോയിങ് ദ കമ്പനി, യു ക്യാൻ എവറിത്തിങ് അഡ്വാൻറ്റേജസിനകത്ത് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓരോ ആസ്പെക്റ്റിൽ നമ്മൾ പറയുന്നതേ ഉള്ളൂ. യു വിൽ ബി ഹാവിങ് എ വെരി ഗുഡ് നോളജ് അബൌട്ട് ദ കമ്പനി. അതിനകത്തെ ഈ ഷെയർസിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ മൂവ്മെൻ്റ് ഒരു ഗ്രൂപ്പായിട്ടാണ്. അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഇൻഡസ്ട്രി അനാലിസിസ് ഭയങ്കര സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത്. ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയിലെ കമ്പനീസിൻ്റെ ഷെയർസ് മുഴുവൻ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ട്രെൻഡായിരിക്കും കാണിക്കുക. unless and until the company is so bad in management or in its performance aspect, അതർവൈസ് ആ സ്റ്റോക്ക് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഇൻഡസ്ട്രീൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് അലോങ് വിത്താണ് മൂവ് ചെയ്യുക.
അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് to understand the understanding of a company enables the investors to place it in a relevant industry. അപ്പം ചില ഇൻഡസ്ട്രീസ് ചില കമ്പനീസ് നമ്മൾ വിചാരിക്കും അതൊരു പെർട്ടിക്കുലർ കൈൻഡ് ഓഫ് കമ്പനി ആണെന്നായിരിക്കും നമുക്ക് ഒരു ഇനീഷ്യൽ ധാരണ. വെൻ യു സ്റ്റഡി മോർ അബൌട്ട് ദ കമ്പനി ആയിരിക്കും നമുക്ക് അതിനകത്തുള്ള റിലവൻറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻസ് ഒക്കെ കിട്ടിയിട്ട് ഓക്കെ ദിസ് ഈസ് ജസ്റ്റ് എ സർവീസ് പ്രൊവൈഡർ, ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ മാനുഫാക്ചറിങ് കൺസേൺസ്. ഇപ്പം നമ്മൾ പുതിയ സ്റ്റാർട്ടപ്സിനെ കുറിച്ച് ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഇന്നത്തെ പേപ്പറിലും ഉണ്ട് ഒരു പുതിയ സ്റ്റാർട്ടപ്പ്, മലയാളി, ഹീസ് ബേസ്ഡ് ഇൻ US ബട്ട് ഹീസ് എ മലയാളി. അയാൾ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഈ കുറേ ഡെന്റിസ്റ്റുകളെയൊക്കെ കൂടി സഹായത്തോട് കൂടിയിട്ട് ഒരു ആപ്പ് ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സോ ദാറ്റ് ഓൾ യുവർ ഡെന്റൽ പ്രോബ്ലംസ് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ദ ആപ്പ് ഓൾ യുവർ ഡെന്റൽ പ്രോബ്ലംസ് ഗെറ്റ് സോൾവ്ഡ്. അങ്ങനെ ഒരു ഇനീഷ്യേറ്റീവാണ്, സ്റ്റാർട്ടപ്പാണ്. അതിപ്പോൾ 1.3 കോടി വർത്ത് ആയിട്ടൊക്കെ വന്നിരിക്കുകയാണ്. സോ അങ്ങനെ കമ്പനീസിനെ യു വിൽ ഫൈൻഡ് കമ്പനീസ് ബൈ ഡിഫറെൻറ്റ് നെയിംസ്, ഡിഫറെൻറ്റ് ഫോംസ് ഓഫ് ബിസിനസ്. So only when you analyze in detail about the company, then only you will be understanding that this is not what you have thought of. ചിലപ്പോൾ ഇനീഷ്യലി നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ അതൊരു മാനുഫാക്ചറിങ് ഫേം ആണെന്ന് തോന്നും, which provides which manufactures a service and provides it. ബട്ട് കുറച്ചും കൂടെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് അനലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് തോന്നും, ഇറ്റ്സ് ഓൺലി ആൻ ഇൻ്റർമീഡിയറി എന്നൊക്കെ മനസ്സിലാവും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് അതിനെ പ്രോപ്പറായിട്ട് ഏതിൻ്റെ കൂടെ ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാവുക എന്ന് പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാനും അതിലേക്ക് റിലേറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ സാധിക്കുള്ളൂ. അങ്ങനെ നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ വാല്യുവേഷൻ ഒന്നും കൂടെ പ്രോപ്പർ ആവുക, സ്റ്റോക്കിൻ്റെ വാല്യുവേഷൻ. ദാറ്റ് ഈസ് നോയിങ് ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ അബൌട്ട് എ കമ്പനി സോ ദാറ്റ് യു ആർ ഏബിൾ ടു predict the worth of its stock and how the movement of its stock, how the stock prices move. Then these are the advantages. അപ്പോൾ അഡ്വാൻറ്റേജസിൽ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നുമില്ല. കമ്പനി ഒന്ന് ലോങ് ടേം ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിനെ സഹായിക്കുന്നതാണ്, നമുക്ക് ഒരു ബെറ്റർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് അബൌട്ട് ദ കമ്പനി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും, നമുക്ക് അതിന് കമ്പനീൻ്റെ അകത്തുള്ള പ്രോഫിറ്റ് ഡ്രൈവേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. ഇത്രയൊക്കെ തന്നെയാണ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആയിട്ടുള്ളത്. കമ്മിങ് ഓവർ ടു ദ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ്, ഫണ്ടമെൻ്റൽ അനാലിസിസിന് കുറച്ച് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉണ്ട്. അത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഫണ്ടമെൻ്റൽ അനാലിസിസ് പഠിക്കുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. കാരണം ഒന്ന്, ഇതൊരു ഡിഫക്റ്റീവ് പ്രാക്ടീസാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഡിഫക്റ്റീവ് പ്രാക്ടീസ് എന്ന് പറയുന്നത്? കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ എപ്പോഴും ഒരു കമ്പനീൻ്റെ പെർഫോമൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്, അതായത് നമ്മുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ കൂടെ കണ്ടെത്തുന്ന പെർഫോമൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്, ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് പെർഫോമൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും സ്റ്റോക്ക് പ്രൈസസിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യും. പക്ഷെ ഫണ്ടമെൻ്റൽ അനാലിസിസിൽ നമ്മൾ ഈ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആസ്പെക്ട്സ് മാത്രമല്ല എടുക്കാം, വി ആർ കൺസിഡറിങ് ദി ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ആസ്പെക്ട്സ് ഓൾസോ. അപ്പം ഇതിനകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ആസ്പെക്ട്സും എടുക്കുന്നുണ്ട്, അതേപോലെ തന്നെ അപ്പോൾ നമുക്കവിടെ കൃത്യമായിട്ട് പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. ഒന്നത്. രണ്ടാമത്തത്, ഈ ബേസിക്സ് ഫണ്ടമെൻ്റൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ബേസിക്സ് ആണ്. നമ്മൾ ഒന്നിനെക്കുറിച്ചും ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പഠിക്കാതെ എല്ലാത്തിനെ കുറിച്ചൊരു ഓവർവ്യൂ ആണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. ആ പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ട് ഫണ്ടമെൻ്റൽ. വാട്ട് ഈസ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ് പറഞ്ഞാൽ ബേസിക് റൈറ്റ്സ് ആണ്. അതേപോലെ ഫണ്ടമെൻ്റൽ അനാലിസിസ് പറഞ്ഞാൽ you are having an overview of the company, overview of the industry, overview of the economy, but you are not entering into the detail of any of the companies or any of the matters. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പം ഇറ്റ് ഈസ് ഓഫ് ദ വ്യൂ ദാറ്റ് പുതുതായിട്ടൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനൊന്നും പോകണില്ല. വെൻ യു സ്റ്റഡി ലേൺ അബൌട്ട് ദ ഫണ്ടമെൻ്റൽസ് ദർ ഇസ് നത്തിങ് ഗോയിങ് ടു ബി അറ്റൈൻഡ്. പുതിയ നോളജൊന്നും അതിനകത്ത് വരാൻ പോകുന്നില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അതിനൊരു ഡിഫക്റ്റീവ് പ്രാക്ടീസ് ആയിട്ട് പറയുന്നത്. ദെൻ ഇറ്റ് ഈസ് എ അൺസയൻറ്റിഫിക് പ്രോസസ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഇൻവോൾവ്സ് ലോട്ട് ഓഫ് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ആസ്പെക്ട്സ്. നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണോ ഒരു മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇഫക്റ്റീവ്നെസ് പഠിക്കുക, ഇറ്റ്സ് സംതിങ് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ്. യു കനോട്ട് ന്യൂമറിക്കലി അതിനെ കൃത്യമായിട്ട് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. ആൻഡ് അബൌട്ട് ദ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് അഡ്വാൻറ്റേജ്, കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എൻവയൺമെൻറ്റ്, ഹൗ യു ഗോയിങ് ടു സ്റ്റഡി അബൌട്ട് ദ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എൻവയൺമെൻറ്റ്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഭയങ്കര അൺസയൻറ്റിഫിക് ആണ്. ദ ഓൺലി തിങ് ഇസ് യു ആർ പ്രൊവൈഡിങ് സം വാല്യൂ ടു ഓൾ ദീസ് തിങ്സ് വിച്ച് ഈസ് നോട്ട് അറ്റ് ഓൾ സയൻറ്റിഫിക്. അപ്പോൾ അതൊരു അൺസയൻറ്റിഫിക് പ്രോസസ്സാണ്. ദെൻ ഒബ്വിയസ്ലി ഇറ്റ്സ് ടൈം കൺസ്യൂമിങ്, ഒന്നും പറയണ്ടല്ലോ. ഇക്കണോമിക് അനാലിസിസ്, ഇൻഡസ്ട്രി അനാലിസിസ്, കമ്പനി അനാലിസിസ്, വെൻ യു come out with a result, maybe everything is gone because our situations ഒക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. നിങ്ങൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് വരുമ്പോൾ സോ EIC's time consuming makes the outcome irrelevant. നിങ്ങൾ ഇതൊക്കെ പഠിച്ച് വന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഔട്ട്കം എന്ന് പറയുന്നത് it becomes irrelevant. So that is time consuming. Then industry or company specific, അതായത് the valuation techniques.
അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫണ്ടമെൻ്റൽ അനാലിസിസിന് ഈ വാല്യുവേഷൻസ് ഒക്കെ നടത്തുമ്പം ഇത് ഓരോ ഇൻഡസ്ട്രിക്കും ഓരോ കമ്പനീസിനും അത് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കൊരു പെർട്ടിക്കുലർ വാല്യുവേഷൻ മെത്തേഡ് ഇതിനകത്ത് ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതെന്താവും, ഓരോ കമ്പനീസിന് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ നമ്മുടെ വാല്യുവേഷൻ ടെക്നിക്സ് ഒക്കെ മാറ്റണം. സോ ഫസ്റ്റ് ഐ വാസ് തിങ്കിങ് അബൌട്ട് ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ഇൻ IT company. So its valuation process is something else. Now I feel that it's not IT now, it's better to invest in electronics. So then it all changes. So it is more time consuming and costly also. So അത് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ കമ്പനി സ്പെസിഫിക്കും കൂടിയാണ് ഈ അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അത് അതിൻ്റെ ഒരു വലിയ ഡ്രോബാക്കാണ്. ദെൻ സബ്ജക്റ്റിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് വലിയൊരു പ്രശ്നമാണ്. അതായത് ഫെയർ വാല്യൂ ഓഫ് ഷെയർസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബേസ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ പ്രൈസസ് ഒക്കെ വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിൽ നിങ്ങളെടുത്ത ഒരു ഗ്രോത്ത് മൾട്ടിപ്ലയർ അസംഷൻസിൻ്റെ അതൊക്കെ വല്ല മാറ്റം ഉണ്ടെങ്കിൽ ദെൻ യുവർ റിസൾട്ട് ഇസ് നോട്ട് വർത്തി. അല്ലെങ്കിൽ അത് എന്തിനെ ചൂസ് ചെയ്യുന്നു, ഞാൻ ഈ കാര്യത്തിനെ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ഇപ്പോൾ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസിയെ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിതാ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ആസ്പെക്റ്റിനെ എടുത്തിട്ടാണ് പഠിക്കുന്നത്. ആ ആസ്പെക്റ്റ് ഞാൻ ചൂസ് ചെയ്തതുകൊണ്ടായിരിക്കും ഐ വിൽ ബി കമ്മിങ് ഔട്ട് വിത്ത് എ പെർട്ടിക്കുലർ ഔട്ട്പുട്ട്. സോ ദാറ്റ് മേ നോട്ട് ബി ട്രൂ. ചിലപ്പോൾ അതായിരിക്കില്ല അതിനെ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാക്ടർ. അത് നമ്മുടെ സബ്ജക്റ്റിവിറ്റി കൊണ്ടാണ്. ഇപ്പോൾ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി ക്യാൻ ബി പ്രൂവ്ഡ് ബൈ കൺസ്യൂമർ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ എടുക്കുന്നത് വിചാരിച്ചുള്ളൂ. അതായിരിക്കില്ല എപ്പോഴും മാനേജ്മെൻറ്റ് എഫിഷ്യൻസിയെ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടർ. ഇറ്റ് മേ ചേഞ്ച്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ ഫണ്ടമെൻ്റൽ അനാലിസിസിൽ നമ്മളൊരു സെൻസിറ്റിവിറ്റി അനാലിസിസ് ആണ് നടത്തുക. അതായത് 3 ഓപ്ഷൻസ്, ബേസ് ഓപ്ഷൻ എന്താണ്, ബെസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ എന്താണ്, വേർസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ എന്താണെന്നൊക്കെ കൊടുക്കും. എന്നിട്ട് ഈവൻ ദ വേർസ്റ്റ് ഓപ്ഷനും ഒരു ബുള്ളിഷ് ട്രെൻഡാണ് കാണിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഷെയർസിനെ നമ്മൾ വാല്യൂ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഷെയർ ഹൈക്ക് വരാനുള്ളൊരു സാധ്യത ഏറ്റവും വേർസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള അനാലിസിസിൽ പോലും, ഏറ്റവും വേർസ്റ്റ് അസംഷൻസിൽ പോലും അങ്ങനെ ഒരു സാധ്യതയാണ് സാധാരണഗതിയിൽ കണ്ടുവരാറുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് ഇത് സബ്ജക്റ്റീവാണ്. ഓൾവേസ് വി ഫീൽ ദാറ്റ് മണി വാല്യൂ ഒക്കെ മാറുന്നതല്ലേ, എപ്പോഴും ഷെയർ പ്രൈസസ് കൂടും എന്നുള്ള ഒരു അസംഷനിൽ തന്നെയാണ് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ സബ്ജക്റ്റിവിറ്റി ഈസ് എ. ആൻഡ് ദെൻ ലാസ്റ്റ് വാസ് അനലിസ്റ്റ് ബയസ്. ഈ നമ്മളിപ്പോൾ ഫണ്ട് മാനേജേഴ്സ് ആയാലും ഈ അനലിസ്റ്റുകളായാലും what they do is, for analysis purpose, they get the information from the company itself. ഇത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരും, അതായത് ആ കമ്പനിയെക്കുറിച്ച് കമ്പനിക്ക് അല്ലാതെ വേറെ ആർക്ക് അത്രയും കൂടുതൽ ഇൻഫർമേഷൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക. ആൻഡ് ഈവൻ ദ ഇൻഡസ്ട്രി അനാലിസിസ് ഓൾസോ മോർ ഇൻപുട്സ് വിൽ ബി ഫ്രം ദ കമ്പനി സൈഡ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ എന്താ പറയുക, ഇതിനൊക്കെ അനലിസ്റ്റുകളുടെ ഒരു ബയസിനുള്ള സാധ്യതകൾ കൂടുതലാണ്. ദർ ഇസ് ചാൻസ് ഓഫ് ഫേവറേറ്റിസം ബൈ ദ അനലിസ്റ്റ്. അതിനുള്ള സാധ്യതകൾ കൂടുതൽ ഇൻഫർമേഷൻ ചിലപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കമ്പനീൻ്റെ ആയിരിക്കും കിട്ടുക. അപ്പോൾ അവർ അതിനെ നന്നായിട്ട് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ അവർ ശ്രമിക്കും. അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഹോപ്പ് ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലിയർ. ഫണ്ടമെൻ്റൽ അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു അനാലിസിസ് ആണ്. അവിടെ ദർ ഈസ് നോ ഇൻഡെപ്ത് അനാലിസിസ്. അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഡീമെറിറ്റ്. ഏറ്റവും വലിയ മെറിറ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എല്ലാ ആസ്പെക്ട്സും കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ഒരു ക്ലിയർ പിക്ചർ കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതൽ ഫണ്ടമെൻ്റൽ അനാലിസിസിലാണ്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഫോർ എ ലോങ് പീരീഡ്, ഇറ്റ്സ് സ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ എ ലോങ് പീരീഡ്. അതാണ് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഹോപ്പ് ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലിയർ. താങ്ക് യു.